लास्ट वीडियो में अपने दाखला 12 सुधी गण्यो हतो। आज दाखला नंबर 13 थी शुरुआत करी बराबर। तो 13मा दाखला में આપણે મેળવવાનું છે સાબિતી વાળો દાખલો છે 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a 3b 3c a minus c plus b 3c इज इक्वल टू साबित करो के थ्री ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी ने ए सी बराबर आवुं आपणे साबित करवानुं छे। आमां तो पहला तो आपणे जोई लईए आमां जो अहींया शुं थशे माइनस बी माइनस सी है ए है। जो आ माइनस आमा करवामां आवे तो प्लस बी माइनस ए 3a में ए जाए एक वखत बीजी वखत ए जशे एटले अहींया ए वधशे प्लस बी अने प्लस सी वधशे। ए ज रीते अहींया माइनस ए माइनस बी अने माइनस सी वधशे। अहींया 3c है अने माइनस बी प्लस सी है एटले आपणे अहींया अथवा आ रीतनो सरवाळो कर दे R1 C1 प्लस C2 प्लस C3 तो पण A प्लस B प्लस C सामान्य निकली जाए छे। ए सरळ रहेशे बादबाकी करवा करता C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 त्रणेयनो सरवाळो तो शुं वधशे अहींया C1 प्लस C2 आ बधानो सरवाळो माइनस ए माइनस एटले माइनस 2a 3a मांथी 2a जाए एटले a वधशे b अने c तो रह्या ज आ एमना रहेशे आ एमना रहेशे। तो आ सरवाळो करो 3b माइनस b प्लस माइनस b एटले माइनस 2b होई जाए a अने c छे a प्लस b प्लस c अहींया पण a प्लस b प्लस c वधशे आ बधुं एमना रहेशे माइनस c प्लस b माइनस बी प्लस सी अने 3c बराबर। तो पहली कॉलम मांथी C1 मांथी ए प्लस बी प्लस सी सामान्य काढता सामान्य लेता तो अहींया ए प्लस बी प्लस सी सामान्य लई ल्यो तो अहींया शुं वधशे 1 1 1 ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी अने 3c बराबर। हवे आनुं सादुरूप आपवुं हजी अघरू पड़े तो शुं करशुं पहला तो आपणे 0 लेवा माटे करशुं। अहींया शुं करशुं पहली कॉलम आमां बाद करीने आमां बाद करेला बे घटक आपणे शून्य मळी जाय अथवा आम बादबाकी करो R1 माइनस R2 अने R2 माइनस R1 नी जग्याए शुं लखशुं R2 माइनस R1 माइनस R2 R1 नी जग्याए R2 नी जग्याए R2 माइनस R3 बराबर। तो आ आपणे बादबाकी करी तो अहीं शुं आवशे अहीं 0 थी जशे अहीं केटला वधशे माइनस 2b वधशे अहींया केटला वधशे माइनस माइनस प्लस 2b माइनस c प्लस 2b माइनस c वधशे बराबर। हवे आपणे एमां शुं करशुं आ रीते बादबाकी करी तो माइनस 2b वधशे। अहींया ए एना करता आम करी पहली कॉलम बे मांथी बाद कर नाखी पहली रो
તો એ સાદુરૂપ સરળ રહેશે. આમ પણ થઈ શકે, પણ આમ સાદુરૂપ સરળ રહે. R2 માઇનસ R1 અને R3 માઇનસ R1 બંનેમાંથી પહેલી રો બાદ કરશું. બંનેમાંથી પહેલી રો, તો પહેલી રો એમને લખી નાખશું. પહેલાં પહેલી રો લખી નાખી. 1 માઇનસ a પ્લસ b અને માઇનસ a પ્લસ b. બરાબર, માઇનસ a પ્લસ c છે. સોરી, હવે આ રો બંનેમાં બાદ કરી તો અહીંયા 0 આવશે. 3b માઇનસ માઇનસ પ્લસ a માઇનસ b, 2b માઇનસ પ્લસ a પ્લસ 2b વધશે. હવે પહેલી રો આમાં બાદ કરશું. માઇનસ 2b માઇનસ a અને પ્લસ a થી જા માઇનસ 2b પ્લસ a માઇનસ c પ્લસ. હવે એવી જ રીતે અહીં બાદ બાકી કરી પહેલી રો, એટલે અહીંયા 0 થઈ જશે. પછી માઇનસ a એટલે પ્લસ a થઈ જશે અને માઇનસ b પ્લસ b ઉડી જશે. a માઇનસ c વધશે. અને છેલ્લા a પ્લસ a માઇનસ c એટલે 2c, a પ્લસ 2c. બરાબર છે. આગળ આપણે કોમન કાઢ્યા હતા a પ્લસ b પ્લસ c. તો a પ્લસ b પ્લસ c કોમન કાઢ્યા હતા. આનું વિસ્તરણ કરીએ આપણે. તો પહેલો ઘટકનું વિસ્તરણ, આ બેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર. બરાબર છે. તો ગુણાકાર ડાયરેક્ટ કરતા જ જઈએ. બરાબર. આગળ થોડીક બાદ બાકીમાં ભૂલ હતી. માઇનસ b પ્લસ c આવે છે અને અહીંયા 2c પ્લસ a આવે છે. હવે આનું વિસ્તરણ કરશું તો આનો બેનો ગુણાકાર થશે. બરાબર. તો અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખી. a 2ac a સ્ક્વેર, 2b વડે ગુણો, 2 × 2 એટલે 4bc, 2b × a એટલે 2ab માઇનસ. હવે બધા ઘટક માઇનસ થશે, જેની માઇનસ આવે એની નિશાની પ્લસ કરી નાખશું. માઇનસ ab એટલે પ્લસ ab થઈ જશે. ac એટલે માઇનસ ac થઈ જશે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ bc તો પાછા માઇનસ bc થઈ જશે. માઇનસ c સ્ક્વેર તો પ્લસ c સ્ક્વેર. બરાબર છે. આવું પદ આપણે અહીંયા મળશે. એના પછીનું વિસ્તરણ માઇનસ a પ્લસ b 0 થઈ જશે અને છેલ્લા વિસ્તરણમાં પણ 0 થઈ જશે. એ આગળ આવશે નહીં. હવે આગળ આનો સરવાળો કરી 2ac માઇનસ ac. હજી આમાં સાદુરૂપ આપતા આપણે a પ્લસ b પ્લસ c, ab bc અને c એ વધતા એવું નથી લાગતું. એટલે જે આપણે દાખલામાં ક્યાંક આગળ મિસ્ટેક રહી ગઈ હશે. હવે આપણે અહીંયા આગળથી ચેક કરી માઇનસ a માઇનસ c, તો અહીં માઇનસ a માઇનસ c અહીં લખતા ભૂલાઈ ગયું છે. પ્લસ c. હવે આમાં બાદ કરશું એટલે શું થશે?
આમાં બાદ કરશું પહેલી કોલમ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ માઇનસ સી પ્લસ સી ઉડી જશે માઇનસ પ્લસ એ વધશે માઇનસ બી તો એ માઇનસ બી અહીંયા આવે છે જે આપણે અહીંયા ખોટું લખ્યું છે એ માઇનસ બી આવશે એટલે આ વિસ્તરણ પણ આપણું ખોટું થયું છે બરાબર તો હવે આપણે આને કરી ફરીથી તો વિસ્તરણમાં શું હતું એ પ્લસ બી પ્લસ સી હવે આનું વિસ્તરણ કરી 2ac એ વડે ગુણીશી પ્લસ એ સ્ક્વેર 4bc 2ab માઇનસ વડે ગુણી આને માઇનસ એ સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ ab કારણ કે વચ્ચે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એસી અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પાછા બીસી બરાબર હવે એ સ્ક્વેર તો અહીંયા ઉડી જાય છે 2ac પ્લસ એસી એટલે 3ac થઈ જશે એ પ્લસ બી પ્લસ સી 3ac 4 માઇનસ 3 એટલે 3bc 2ab પ્લસ ab એટલે 3ab 3 કોમન કાઢી લો 3 કૌંસમાં a પ્લસ બી પ્લસ સી ab બીસી અને એસી આપણું આ સાદુરૂપ થઈ જશે બરાબર છે ab બીસી અને એસી એના પછી 14મો 1 2 3 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q 10 plus 6p plus 3q બરાબર 1 સાબિત કરવાનો છે બરાબર છે આના બરાબર 1 સાબિત કરવાનો છે હવે અહીંયા 1 2 3 છે બરાબર તો અહીંયા જો p માં શું છે 1 2 અને 3 આપેલા છે 1p 2p અને 3p તો આને p વડે ગુણી અને આમાં બાદ કરી નાખી એટલે અહીંયા 1 3 અને 6 અંક આંકડાકીય માહિતી આપને મળે બરાબર અને અહીંયા એવું જ છે q 2q અને 3q q વડે ગુણી અને આમાં બાદ કરી નાખી એટલે આપણે p અને q ના સાદુરૂપ થોડા ભરવા થઈ જશે પછી આપણે પાછું આગળ કરશું બરાબર છે તો શું કરશું તો C2 માઇનસ PC1 અને C3 માઇનસ QC1 બરાબર q વડે અને p વડે ગુણી અને બાદ કરીશી તો અહીંયા શું વધશે 1 2 3 અહીંયા p વડે ગુણીને બાદ 1p બાદ એટલે 1 વધશે 2p બાદ એટલે 3 અને 3p બાદ એટલે 6 વધશે અહીંયા તો 1 3 અને 6 વધશે હવે અહીંયા બાદ કરી હું બાદ કરશું q 2q અને 3q એટલે શું વધશે 1 પ્લસ p 4 પ્લસ 3p અને 10 પ્લસ 6p હવે આમાં જોઈએ p 3p અને 6p 1 3 અને 6 1 3 અને 6 તો અહીંયા એમ જ કરશું C3 માઇનસ PC2 બીજી કોલમને p વડે ગુણી અને પહેલી કોલમ ત્રીજી કોલમમાં બાદ કરશું અને p વડે ગુણીને આમાં બાદ કરતા જાય બરાબર છે p વડે ગુણી બાદ કરતા જાય એટલે શું થાય p 3p અને 6p નીકળી જશે 1 4 અને 10 વધશે બરાબર હવે આંકડાકીય માહિતી અંશમાં બધા એક આવ્યા તો હવે પાછા આમ બાદ બાકી કરી નાખી પહેલી કોલમ બીજા અને ત્રીજા બેયમાં બાદ કરી બરાબર જેથી આપણે સાદુરૂપ સહેલું પડે તો અહીં આપણે શું ક્રિયા કરશું
C2 માઇનસ C1 અને C3 માઇનસ C1 કોઈ પણ ક્રિયા કરી શકો એવું નથી 0 કરવામાં, બરાબર. તો અહીંયા ક્રિયા કરશું, આમાં પહેલી કોલમ બાદ કરશું, 1માંથી 1 0, 3માંથી 2 જાય એટલે 1 અને 6માં 3 જાય એટલે 3 વધશે. એટલે આ 1 2 3 એમને રહેશે. આની જગ્યાએ શું આવશે? 0 1 અને 3, 0 1 3, 1 2 3, 0 1 3, બરાબર છે. હવે આમાં શું વાત કરીશ? પહેલી કોલમ તો 1માંથી 1 0, 4માંથી 2 જાય 2, 10માંથી 3 જાય 7, 1 2 અને 7, 0 2 અને 7 વધશે, બરાબર છે. હવે આપણે આનું વિસ્તરણ કરી, 1નું વિસ્તરણ થાય 7 1 7, 3 2 6, બરાબર 1 જ વધશે. 15મો સાઇન આલ્ફા કોસ આલ્ફા પ્લસ ડેલ્ટા, સાઇન બીટા કોસ બીટા પ્લસ ડેલ્ટા, સાઇન ગેમા કોસ ગેમા પ્લસ ડેલ્ટા બરાબર 0 સાબિત કરવાનો છે. આના બરાબર 0 સાબિત કરવો હોય તો પહેલાં તો આલ્ફા ડેલ્ટાનું સૂત્ર છે એ અહીં મૂકી અને એનું સાદુરૂપ આપશું. પહેલાં એનું સૂત્ર મૂકશું, સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટા સાઇન ગેમા, કોસ આલ્ફા કોસ બીટા કોસ ગેમા, કોસ આલ્ફા ઇન્ટુ કોસ ડેલ્ટા માઇનસ, પ્લસ હોય તો માઇનસ કોસના સૂત્રમાં આવે, સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ સાઇન ડેલ્ટા. એ જ રીતે કોસ બીટા ઇન્ટુ કોસ ડેલ્ટા માઇનસ સાઇન બીટા ઇન્ટુ સાઇન ડેલ્ટા, કોસ ગેમા ઇન્ટુ કોસ ડેલ્ટા માઇનસ સાઇન ગેમા ઇન્ટુ સાઇન ડેલ્ટા, બરાબર છે. હવે અહીંયા જુઓ, કોસ આલ્ફા કોસ બીટા કોસ ગેમા, કોસ આલ્ફા કોસ બીટા કોસ ગેમા છે, બરાબર છે. અહીંયા કોસ ડેલ્ટા નથી કે, તો આમાં કોસ ડેલ્ટા વડે ગુણીને આમાં બાદ કરી નાખશો એટલે આ બાજુનું 0 થઈ જશે. હવે અહીંયા માઇનસ સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટા સાઇન ગેમા, અહીંયા માઇનસ પ્લસ સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટા ગેમા, અહીંયા શું નથી? સાઇન ડેલ્ટા આને ગુણી અને આમાં ઉમેરશું એટલે પ્લસ માઇનસ 0 થઈ જશે. અને આને ડેલ્ટા વડે ગુણી અને બાદ કરશો એટલે આ 0 થઈ જાય, એટલે આખી કોલમ આપણી 0 થઈ જશે. તો આપણે C1 ને શું કરશું? C3 ની જગ્યાએ લખશું C3 પ્લસ સાઇન ડેલ્ટા C1 અને C3 માઇનસ કોસ ડેલ્ટા C2. બે ક્રિયા હારે કરીશ, બરાબર. પહેલાને સાઇન ડેલ્ટા વડે ગુણી અને ત્રીજામાં બાદ કરશું, ઉમેરશું એટલે આ બાદ 0 થઈ જશે. આને સાઇન કોસ ડેલ્ટા વડે ગુણી અને આમાં બાદ કરશું એટલે આ પદ 0 થઈ જશે. તો આ પહેલા બે પદ તો એમના રહેશે, સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટા સાઇન ગેમા, કોસ આલ્ફા કોસ બીટા કોસ ગેમા, આમાં ઉમેરશું એટલે આ બધા 0 થઈ જશે, બરાબર. કોઈ પણ નિત્સાયકની એક હાર શૂન્ય હોય તો નિત્સાયકનું મૂલ્ય 0 થઈ આપણે આગળ શીખી ગયા છે. તો આનું મૂલ્ય શું આવશે? 0, શૂન્ય થશે, બરાબર છે. તો આપણો 15મો. હવે 16મો દાખલો સમીકરણ મેળવો એ આપણે કરવાનો નથી. હવે સીધા જ 17માં દાખલા, 17, 18 ને 19 ત્રણેય વિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો છે. તો પહેલાં 17મો, x + 2 x + 3 x + 4 આના બરાબર ખાલી જગ્યા આપી છે, બરાબર. તો હવે આપણે આને થોડુંક આમ સામાન્ય વિચારીએ અને આગળ વધશું. પહેલાં એક્સવાળા પદ કેમ ડિલીટ થાય એ આપણે અહીં વિચારવું પડે. તો એક્સવાળા પદ કાઢવા માટે આપણે
કોલમની બાદબાકી કરી નાખાય. બરાબર છે. શું કરાય? પહેલામાં આ બાદ કરાય, આમાં આ બાદ કરાય. બરાબર. R1 તો R1 માઇનસ R2, R2 માઇનસ R3. એટલે અહીંયા એક શાળા પદ આપણે અહીંથી નીકળતા જોવા મળશે. હવે આ બાદ બાકી કરી તો x -3 પ્લસ 2 -1 x તો ઉડી જાય -1. અહીંયા એવું જ થાય, એક્સમાંથી એક્સ ઉડી જશે, 3 માં 4 બાદ થશે એટલે માઇનસ. અહીં x ઉડી જશે, 2a માઇનસ 2b થશે. બરાબર. એ જ રીતે અહીંયા x ઉડી જશે, 3 માં 4 છે એટલે -1, અહીંયા -1 વધશે અને અહીંયા 2b માઇનસ 2c થશે. x પ્લસ 4 x પ્લસ 5 અને x પ્લસ 2c. બરાબર છે. હવે આ કોલમ આમાં બાદ કરી નાખેલા, અહીં 2 0 મળી જાય. આમ R1 માઇનસ R2 કરી નાખી, R1ની જગ્યાએ R1 માઇનસ R2 એટલે પાછા ઉપર 2 0. આમાં બાદ કરશું 0, આમાંથી આ બાદ કરીએ એટલે 0, આમાંથી આ બાદ કરશું એટલે 2b માઇનસ 2b માઇનસ 2b એટલે માઇનસ 4b થશે અને પ્લસ 2c, 2a માઇનસ 4b પ્લસ 2c વધશે અહીંયા. બરાબર છે. આ બાકી બધા એમના -1 x પ્લસ 4 x પ્લસ 5 2b માઇનસ 2c અને x પ્લસ 2c. હવે આનું વિસ્તરણ કરી, 2 ઘટક તો 0, ત્રીજાનું 1નું વિસ્તરણ 2a માઇનસ 4b પ્લસ 2c. બીજા કાઉન્સની અંદર આ બેનો ગુણાકાર એટલે x પ્લસ -x -5 થાય. આ બેનો ગુણાકાર પાછા એને માઇનસ કરવાનો એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે આ એમને આવશે. બરાબર. પ્લસ x પ્લસ 4 અહીંયા 2a માઇનસ 4b પ્લસ 2c. અહીંયા શું થાય? x ઉડી જશે, -1 વધશે. બરાબર. હવે અહીંયા માઇનસ વધ્યા, આગળ માઇનસને એમને લેવા દઈ, 2a માઇનસ 4b પ્લસ 2c. અહીંયા હવે આપણે એવું કીધું છે 2 કોમન કાઢ લે, હજી 2 કોમન કાઢો એટલે a પ્લસ c માઇનસ 2b વધશે. -2 કોમન નીકળ્યા. હવે આ બધા ઘટક અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપ્યું, 2 કોમન કાઢ્યા, -2a માઇનસ. હવે a b c સમાંતર શ્રેણીમાં છે. સમાંતર શ્રેણીમાં તો આપણે જાણીએ છીએ 2b બરાબર b પ્લસ c એટલે a પ્લસ c. પહેલા છેલ્લા પદનો સરવાળો, મધ્યમ પદ ડબલ, સમાંતર શ્રેણીનું સૂત્ર છે. 2b બરાબર a પ્લસ c. તો અહીં 2b બરાબર a પ્લસ c મૂકી દઈ, a પ્લસ c માઇનસ a પ્લસ c થઈ જાય ને 2bની કિંમત. તો આ શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. બરાબર છે. એના પછી 18મો એક શ્રેણિક આપ્યો છે, વિકર્ણ શ્રેણિક છે, જેના વિકર્ણના ઘટક આપેલા છે અને એના પરથી એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક ગોતવાનો છે. તો વ્યસ્ત શ્રેણિક આપણે મેળવવાનો છે. વ્યસ્ત શ્રેણિક એટલે a ઇન્વર્સ a x 0 0 0 y 0 0 0 z x y z આપ્યા છે. નો વ્યસ્ત શ્રેણિક આપણે મેળવવો હોય તો શું કરશું? મોડ એ પહેલાં જરૂર પડશે. તો મોડ એની કિંમત એટલે કે નિશ્ચયક એકની કિંમત શું આવશે? yz -0, બાકી બધા 0 છે. તો x y z કોની કિંમત આવી? મોડ માનમાં a. હવે એડજોઇન્ટ એ મેળવવા માટે પહેલાં એના સહઅવયવ મેળવશું. સહઅવયવ આપણે ખબર છે બધાને, a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 33. પહેલા ઘટકના સહઅવયવ yz
આના છે અવયવ 0, આના સહઅવયવ 0, આ ઘટકના સહઅવયવ આર કોલમ નથી લેવાના 0, વાયના સહઅવયવ શું આવશે એક્સ ઝેડ, આના 0, 0, 0, ઝેડના એક્સ વાય. બરાબર. હવે આ સહઅવયવને નિશાની બદલાવાની છે, પણ કેની? આ ચારેય ઘટકની. પણ એ ચારેય ઘટક 0 છે, એટલે કે નિશાની બદલશે નહીં. એડજોઇન્ટ એ બરાબર આપણે શું મળશે? વાય ઝેડ 0, 0, 0, એક્સ ઝેડ 0, 0, 0, એક્સ વાય. બરાબર. એડજોઇન્ટ એ મળ્યો આપણે. હવે એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નિત્સાયક એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ એ. તો 1 નિત્સાયક શું મળ્યો? એક્સ વાય અને ઝેડ. એનો નિત્સાયક આપણે મળ્યો વાય ઝેડ 0, 0, 0, એક્સ ઝેડ અને 0, 0, 0, એક્સ વાય. એક્સ વાય ઝેડ વડે ભાગી નાખીએ આને, તો આને એક્સ વાય ઝેડ વડે ભાગો તો એક્સ વધે 0, 0, આને 0, આને એક્સ વાય ઝેડ વડે ભાગો 1 એક્સ વધે. અહીંયા આ એક્સ વાય ઝેડ વડે ભાગો 1 વાય વધશે 0, 0, અહીંયા એક્સ વાય ઝેડ વડે ભાગો આને એક્સ વાય ઝેડ, તો શું વધે? 1 ઝેડ વધે. બરાબર. છેદમાં હોય તો એનો ઇન્વર્સ થઈ જાય. એક્સ ઇન્વર્સ 0, 0, 0, વાય ઇન્વર્સ 0, 0, 0, ઝેડ ઇન્વર્સ. બરાબર. તો આ એનો શું થયો? વ્યસ્ત શ્રેણી. 18મા દાખલાનો વ્યસ્ત શ્રેણિક આ છે. બરાબર છે. એના પછી 19મો અને છેલ્લો ચેપ્ટરનો છેલ્લો વિકલ્પ 0 લેસ ધેન ઇક્વલ થીટા લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2π માટે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બરાબર. તો આના બરાબર નીચે ખાલી જગ્યા આપ્યું છે. ડિટર્મિનન્ટ એ બરાબર 0, ડિટર્મિનન્ટ એ બિલોંગ્સ ટુ 2, 4, ડિટર્મિનન્ટ એ 2 થી ઇન્ફિનિટી અને ડિટર્મિનન્ટ એ 2 થી 4. એટલે ડિટર્મિનન્ટ એટલે કે નિત્સાયક. નિત્સાયકની કિંમત કેની વચ્ચે આવેલી છે એ આપણે મેળવવાનું છે. તો પહેલાં તો નિત્સાયક આમાં ગોતવો જોઈએ. નિત્સાયક એની કિંમત નિત્સાયકની 1 શું આવશે? 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા માઇનસ સાઇન થીટા શું આવશે? અહીંયા માઇનસ સાઇન થીટા પ્લસ સાઇન થીટા. માઇનસ સાઇન થીટા પ્લસ સાઇન થીટાથી જાય છેલ્લું 1, આ છેલ્લા પદનું વિસ્તરણ. માઇનસ માઇનસ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા થઈ જાય માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1, આ 0 થઈ જાય સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન થીટા 0. 1 પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા વધ્યું તો 2 પ્લસ 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા વધશે. 2 કોમન કાઢી તો 1 પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા વધશે. બરાબર. અથવા 2 પ્લસ 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા એમ ના લેવા દઈ. હવે આપણે થીટાની કિંમત લઈએ છીએ. થીટા લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 2π. બરાબર. આવી રીતે આપ્યું છે. હવે સ્ક્વેર હોય હંમેશા તો સાઇનની કિંમત 0 અને 1ની વચ્ચે જ હોય, કારણ કે સાઇનનો વિસ્તાર શું થાય? -1 થી +1, પણ વર્ગ છે તો સાઇન સ્ક્વેરનો વિસ્તાર શું થાય? -1 થી 0 થી 1, કારણ કે એનો ધન જ મળે, ઋણ તો મળે નહીં. સાઇનની કિંમત ક્યારેય 1 કરતાં મોટી હોતી નથી. હવે આપણે શું લાવવાનું છે? 2 + 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા અહીંયા લાવવાનું છે. તો આને 2 વડે ગુણ નાખીએ. 0, 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા અને 2, પાછા 2 ઉમેરવાના છે તો 2 + 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા આવે ને. 0 + 2, 2 + 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા, 2 + 2, 0 + 2 એટલે 2, 2 + 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા
અને 4 એટલે થીટા બિલોંગ્સ ટુ ડિટર્મિનેન્ટ એ બિલોંગ્સ ટુ 2 અને 4ની વચ્ચે આવે. નિર્દેશાંક એની કિંમત 2 અને 4ની વચ્ચે આવે છે. તો આ આપણું ચોથું ચેપ્ટર હતું. ચોથા ચેપ્ટરના તમામ દાખલાઓ આપણે અહીંથી ગણાવ્યા છે. વ્યવસ્થિત રીતે પ્રેક્ટિસ કરશો એ જ મહત્ત્વનું છે. અને આમાં આપણે ઘણો અઘરો પોર્શન હતો એ આમાંથી 4.6 સ્વાધ્યાય આપનું અહીંથી ડિલીટ કરેલું છે, જેથી તમને આ ચેપ્ટર સરળ થઈ ગયું છે. અને આ ચેપ્ટરની વારંવાર રિવિઝન કરજો અને દાખલાઓ ગણજો. ગણીને પ્રેક્ટિસ કરી અને કરવાના. ખાસ જે આ નાના નાના ગુણાકારના દાખલા છે, પછી આ સાબિતીના દાખલા અગત્યના છે, ખૂબ જ અગત્યના સાબિતીના દાખલા ઉપર ભાર આપીએ છીએ. કારણ કે સાબિતીનો દાખલો દર વખતે પૂછાય છે, 3 માર્કની અંદર હોય છે. જે આપણે નિર્દેશાંકના વિસ્તરણથી સાબિત કરો, બી માઇનસ સી એવા કાઉન્સવાળા દાખલા હતા. ઘણા બધા દાખલાઓ છે એમાં. ખાસ પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાયમાં એ દાખલા ઘણા બધા આપ્યા છે. બરાબર.